مزے کی بات ہے زینب اور مریم دونوں ہی ایبسینٹ ہیں، یہ ہے نہیں۔ جی اب مجھے بتائیے گا زینب اور مریم کے پاس زبر کیوں ہے؟ میم یہ آپ نے بتایا کہ غیر منصرف جو ہے وہ پیش اور زبر نہیں لیتا. ہے مبنی نہیں لیتا، مبنی نہیں لیتا میم، منصرف مبنی لیتا۔ میں بتاؤں میں جی مبنی بتائیے، ایسے رہتا ہے، مبنی نہیں چینج ہوتا. تو یہ کیا ہے زینب؟ یہ مبنی ہوگا میم پھر. میں بتاؤں جی بتائیے۔ جی جو بتائیں. منصرف غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ دو کنڈیشن میں جاتے ہیں، رفع بھی رفع ہوتے ہیں، نصب جر میں سیم رہتے ہیں. جی ہاں، نصب اور جر میں وہ زبر پر ہی رہتے ہیں، جر میں نہیں جاتا، زیر نہیں لیتا۔ مبنی جو ہوتا ہے نا بیٹا وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہی رہتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل لفظ موسیٰ ہے، موسیٰ یہ ایک ہی جگہ ایک ہی جیسا رہے گا، آپ اس کو زبر میں لے کر جائیں، پیش میں لے کر جائیں، زیر میں لے کر جائیں، یہ ایسا ہی رہے گا، آپ اس کو کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا جی، قلم زینبا و مریم، اس کے ساتھ ضمیر لگائیے، کیا آئے گی؟ قلم کا ہے قلم قلمہما قلمہما۔ اچھا قلم ہما کیوں کما، لگایا؟ کما کما کیوں آیا؟ تم تو نہیں تم تو نہیں ہے نا، ہما آئے گا نا، ضمیر لگا رہی ہے نا، تو تم کا لفظ استعمال ہوتا تو کما لگاتے، جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں کہ زینب اور مریم، قلم کما آئے گا اس ہما کے آئے گا، جی ہاں، مذکر اور مؤنث دونوں کا جو تسکین ہے وہ سیم ہے، ہما تسکیہ سیم ہے، تبدیلی آتی ہے کس کے اندر؟ جمع کے اندر، ٹھیک ہے؟ بیت المسلمین، بیتہم، پہلے مجھے یہ تو بتائیے یہ مسلمینہ کیا لگ گیا ساتھ میں؟ میم یہ جر والا ہے، زیر والا ہے، جی ہاں زیر مسلمون والا ہے، مسلمین مسلمین. تو بیتو کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ میم یہ آپ اس کا مضاف الیہ کا پوچھ رہی ہیں؟ جی ضمیر کا پوچھ رہے ہیں، کیا لگے گی ضمیر بیتو کے ساتھ؟ بیتو مسلمین کے لیے بیت کیا؟ بیتہم، بیتو ہما، ہم ہما تسنیہ کے لیے ہوتا ہے نہیں بیٹا، ہاں ہما ہم، ہم ہوگا بیتہم. ہم، جی ہاں۔ اچھا کس کس کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ مؤنث ہے؟ میرے میرے میم یہ کون؟ جمع ہے، ایک منٹ جمع ہے ٹھہریے گا، یہ تو. ایک منٹ ٹھہر جائیں، کس کے ذہن میں آیا کہ مؤنث ہے؟ بتائیں نا بیٹا۔ ڈر گئی ہے وہ بیچاری آپ دیکھیے میرا ذہن کہاں پہنچتا ہے کہ ایسا بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ مونس ہے تو بیٹا یہ مونس نہیں ہے، مسلمون کی جمع ہے، اور وہ زبر اور زیر کی جمع ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ مضاف کی وجہ سے یہاں پہ مضاف الیہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مسلمین زیر والی جمع بنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پر بیتو ہم ہوگا، اس لیے یہاں پر بیتو ہننا نہیں لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہننا نہیں ہے، بیتو ہم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی اگلا دیکھتے ہیں جی، مدرسۃ البنات، اچھا اس کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے بنات؟ پہلے میم میں مجھے بتاؤں؟ نہیں 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 پہلے ایک اور مونس نہیں وہ مضاف الیہ آپ یہ کہنا چاہ رہی مضاف الیہ تو ہے، لیکن یہ ہیں. ہاں بنات کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے، کیا ہے؟ جمع ہے کس کی جمع ہے؟ بنت کی، بنت کی، بنت نہ بولیے، بنتن بولیے، بنتن، سوری بنت. بنتن کی جمع ہے، اور لاسٹ لیٹر کی حرکات کو مت کھایا کیجیے، بریانی کھا لیں وہ زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ بنتن جو ہے اس کی جمع ہے، تو بناتن، بناتی بن گیا۔ تو اب جو ہے ہم اس کے ساتھ بنتو مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس مؤنث ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ضمیر لگائیے، کیا لگے گی؟ ہننا مدرسہ، مدرسہ تو ہننا قلنا، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، آیات اللہ، اس کے ساتھ آیاتہ یہ کیا بات کی آپ نے؟ آیاتہ ایک منٹ ٹھہریے گا، اب آپ نے نہیں بولنا، اچھا کیا نام ہے ان کا؟ آیات، اچھا یہ بلاتے ہیں، ٹھہرے کسی اور کو، گلناز،
गुलनाज जरा बाहर आइएगा ना जरा। गुलनाज आप हैं? मैडम वो ना काउंटर पे बिजी थी, वो मेरा अच्छा ख्याल है नहीं जवाब दे सकेगी अभी। ठीक है, चलें जी बुलाते हैं किसको, यहाँ पर किसी और को बुलाते हैं। ठहरिएगा, ये यहाँ पर हैं एक और, अभी किसी हुमैरा, हुमैरा जरा आप आइएगा जरा, जल्दी आइएगा हुमैरा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुमैरा यहाँ पर इन्होंने, किसी ने कहा है कि आ या तू हू लगा, ये इन्होंने क्या किया है, हू क्यों लगाया इन्होंने? आयात जो है वो तो मोनस है, इन्होंने हू क्यों लगाया, ही क्यों नहीं लगाया? मुज़क्कर मोनस के लिए तो हम लोग जेर लगाते हैं, इन्होंने पेश क्यों लगाया है? हाँ याद ता पर जबर है, हाँ जी, ता पर पेश है ना, तो आयात, पेश है। आयात तो मोनस है ना, तो इन्होंने मुज़क्कर क्यों बनाया इसे? मुझे नहीं पता। हाँ, क्यों नहीं पता? चले किसी और को बुलाते हैं। हुमैरा किसके ग्रुप में हैं आप? एडमिन कौन है आपकी? राबिया, और राबिया की कॉपी में। राबिया जी। राबे को खुद कख नहीं आता राबे को। जी समीन जी आप आइएगा जरा। जी समीन जी, ये वैसे किसने इसका तर्जुमा किया था अभी? उसने हाँ के ऊपर पेश लगा दी, पकड़ते हैं जरा उनको भी। जी समीन जी आप आइएगा जरा, उन्होंने नहीं आना। अभी किसने इसका तर्जुमा किया है? आ या तू हूँ, किसने कहा है इसका तर्जुमा? जवेरिया। चले आएंगे जवेरिया जरा, मेरी बात जी सुनिएगा। मैडम। आप मुझे हाँ जी। बताइए, आपने क्या सोच के इसके ऊपर हाँ के ऊपर पेश लगाई है? आयात तो मोनस है। हाँ तो अल्लाह मुज़क्कर है तो उसकी ज़मीर लगाई है तो वो हाँ बेहतर जी, आएगा। माशाल्लाह बारिकल्लाह फीक जी। लफ्ज जलाला जो है, लफ्ज अल्लाह जो है वो मुज़क्कर है, आपने आयात की ज़मीर नहीं लगानी है, आपने लफ्ज जलाला अल्लाह के लिए ज़मीर लगानी है। तो अल्लाह मुज़क्कर है, इस वजह से आयातुहू लगा। समझ आई बच्चों आप लोगों को? थोड़ा जहन को ना फ्रेश कीजिए, कभी शीशे में खुद को भी देखा कीजिए, हमेशा ये नहीं कि बाकियों को ही देखते रहे, हम खुद को देखें तो इंसान फ्रेश फ्रेश फील करता है। ठीक है, इसलिए लफ्ज जलाला की वजह से, लफ्ज जलाला चूंकि जब भी लफ्ज अल्लाह आए तो उसको हमेशा लफ्ज जलाला का लफ्ज पढ़ा बोला जाता है। लफ्ज जलाला चूंकि मुजक्कर है, उस वजह से आयातुहू लगा। क्यों? क्योंकि हमने लफ्ज जलाला के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना है, ज़मीर इस्तेमाल करनी है, आयात के लिए नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, तिलावतुल आयाती, इसका कीजिएगा जल्दी से, इसको कौन करेगा? है जाइएगा एक मिनट। जी मायरा जल्दी आइएगा, मायरा ठहरे, राबिया को बुलाते हैं। जी राबिया, जी मैम। चलें बेटा आप बताइएगा। अ, तिलावतुल आयाती, अच्छा मैम, ये आयत जो है इसमें इसके साथ वो लगेगा जमीर। आपको क्या लगता है तिलावत किस साथ लगनी चाहिए, आयत किस साथ लगनी चाहिए? मुज़ाफ इलैहि क्या है? अल आयात। अल आयात। ऊपर सवाल क्या लिखा हुआ है? खत कशीदा अस्मा की जगह मुनासिब ज़मीर इस्तेमाल कीजिए। तो हम जी जी। ज़मीर हमेशा मुज़ाफ इलैहि के लिए लगाते हैं ना, मुज़ाफ के लिए तो ज़मीर नहीं लगती है। ठीक है, तो क्या लगेगी ज़मीर? तिलावतुल आयात मैम, हु लगेगा इसके साथ। सॉरी सर, हाँ लगेगा, हाँ हाँ, मुअन्नस है ना आयत। अच्छा ठीक है जी, चले सिद्रा जी आप आइएगा जरा। जी जी चले जी। बेटा आप बताइए जरा। मुन्नस तो लगेगा, ये तो है कि क्योंकि वो तिलावत भी आयात तो मुन्नस है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पर आयात की जमा है, हम्म, तो हम हुन्ना भी तो लगा सकते हैं, लेकिन हुन्ना तो नहीं लगाएंगे। वो क्यों लगा सकते हैं? आयात की जमा है क्योंकि। अच्छा जमा हो तो क्या करते हैं? लेकिन मुअन्नस है वैसे तो हु
आएगा। आयाती ती, मेरा ख्याल क्या लगेगा? तिलावत मैम हाँ तिलावत हाँ नहीं लग क्यों लगेगा? हाँ मुझे आएगा। बताइए क्यों लगेगा? मोनस, मोनस है एक तो। मोनस है तो मोनस है तो क्यों लगेगा? हाँ क्यों लगेगा? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मोनस है तो हाँ लगेगा, हुन्ना नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा हुन्ना? आयात तो एक तो वैसे गैर आकिल की जमा भी बनते हैं, लेकिन हाँ ऐसे जी भी कंसेप्ट सही है सही है। गैर आकिल की जमा के लिए तो हम वाहिद मोनस ज़मीर यूज करेंगे। वाहिद मोनस होती है, वाहिद मुज़क्कर होती है। वाहिद मोनस होती वाहिद है, मुज़क्कर नहीं होती। मोनस होती है। हाँ जी वाहिद मोनस होती है, तो इसका क्या तर्जुमा करेंगे? तिलावतु। हाँ 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 जी बारिकल्लाह फीक, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये जमा है गैर आकिल की, इस वजह से तिलावतु हाँ लगेगा, यहाँ पर हुन्ना नहीं आएगा। ठीक है, तिलावतु हाँ, ये आपने कुरान में काफी जगह पे पढ़ा होगा। अब आपको समझ आ रही होगी कि हमारे साथ गैर आकिल की जब जमा आता है तो जमीर वाहिद मोनस की आती है। ठीक है, अब वाब मसाजिद, जल्दी से इसको कीजिएगा जी आसमा जी। अबवाबुहा, अब वाबुहा क्यों, ये क्या किया आपने? ये भी गैर अकिल की जमा है। अच्छा मसाजिद, ठीक है जी। मफातिहुल अब्वाबी, मफातिहुल अब्वाबी। चलिए आंटी सकीना जी आप सुने, आप बताइए ना, आपको भी थोड़ी बहुत तो ग्रामर आती है। अच्छा, मफातिहुल अबवाबी, तो मतलब क्या है मफातिहुल अब्वाबी? दरवाजे खोलना, यानी दरवाजे खोलना, चाबियां, चाबियों को। चाबियां। मफातिहा कहते हैं दरवाजे की चाबियां, चाबियों को। हाँ जी दरवाजे की चाबियां। हाँ जी हाँ जी, मफाती। मफातिहुल अब्वाबी। अब इसको मुझे बताइए, अब्वाब के लिए जमीर लगाइए, क्या लगाएंगे? मफातिहुल अबवाबी, हम्म, मफातिहुल अबवाबी, अब्वाब के लिए क्या जमीर आनी चाहिए उसमें जी? अबवाबी, हाँ अब्वाबी, हाँ अब्वाब भी लगेगा साथ में। नहीं, फिर क्या लगाएंगे? अल अल नहीं लगाएंगे, अबवाबी, हाँ। अच्छा मफातिह को हम हटा देंगे, मफातिह, हाँ, यानी उसके उसकी उसके दरवाजे चाबी नहीं नहीं, नहीं। उसके नहीं, नहीं हम्म नहीं, ये तो क्या होना चाहिए? उसके दरवाजे मैम नहीं ये तो होता जी। जमा होगी ना, ये अब वाप तो जमा है ना, हाँ जी जमा तो है, हुन्ना नहीं। हुन्ना आएगा। पर ये गैर आकिल की जमा है ना, गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल तो की हाँ जमा आएगा ना। हाँ लगेगा। आएगा। गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मोनस की जमीर इस्तेमाल होती है, तो मफातिहुहा, मफातिहुहा। ठीक है, उसकी चाबियां, किसकी चाबियां? दरवाजे हैं, लेकिन हम दरवाजे को छुपा देंगे, उसकी जगह कहेंगे मफातिहा, सॉरी मफातिहुहा, उसकी चाबियां। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। जब हमारे पास मुज़क्कर भी हो और मुन्नस भी हो, सब इकट्ठे हों, तो फिर हमारे पास जो सीगा हावी होता है वो मुज़क्कर का होता है। चाहे मुज़क्कर चाहे मुन्नस उसके साथ हजार खड़ी हो, लेकिन जो सीगा हावी होता है वो एक अकेले मर्द का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप मुन्नस का सीगा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुन्नस यहाँ पर कमजोर पड़ जाती है जब एक मुज़क्कर उसके साथ आ जाता है। तो यहाँ पर है बैतु हामिदिन व ज़ैनबा व मरियमा। ठीक है, ज़ैनब और मरियम, ज़ैनब और मरियम के साथ जबर क्यों है? गैर मबनी है। मुंसरिफ, क्या है? गैर मुंसरिफ है। ये मबनी किसने कहा है? मैंने मैम मैंने। मैम चलिए, आपने कहा था मबनी एक ही हालत में रहता है ना, वो मेरे ज़हन में ये था कि तो बेटे मेरी बात सुने ना, जैनब के साथ तो पेश भी होता है ना बच्चे, जैनबू भी होता है और मरियमू भी होता है। आपने सूरह मरियम के बाद अंदर नहीं पढ़ा? उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आपने पढ़ा नहीं? ईसा इब्न मरियम। मुंसरिफ जो है वो जेर नहीं लेंगे, बस जेर नहीं हाँ आएगी इन पे। ये नहीं लेते बस। मबनी के साथ तो तीनों हालत में एक जैसा ही रहता है ना। मरियम का लफ्ज तो हमने कुरान में बहुत जगह पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी जमीर आप क्या लगाएंगे? बैतु हामिदिन व ज़ैनबा व मरियमा।
یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس مذکر اکیلا ایک مذکر آ جائے، اس مذکر کے ساتھ آپ کے پاس 100 بھی عورتیں کھڑی ہوں، تو مونس جو ہے وہ ہمیشہ اس کے آگے کمزور پڑ جاتی ہے، تو پھر ہمیشہ مذکر کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مونس اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے، یعنی کہ پھر وہ مذکر ہی حاوی آ جاتا ہے. تو بیت حامد و زینب و مریم کے ساتھ کیا لگے گا؟ بیتہم. بیتہم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بیتہم لگے گا. ٹھیک ہے. اعمال الرجال والنساء، اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ ہم لگے گا. مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، تو یہاں پر بھی ہم لگے گا، تو کیا ہوگا؟ اعمالہم. ٹھیک ہے. خزائن السماوات والارض، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ السماوات والارض دونوں کیا ہیں؟ غیر عاقل کی جمع ہے، تو کیا لگے گا؟ ہاں ہاں. ہاں تو کیا بنے گا؟ خزائنہا. ٹھیک ہے نا جی، خزائنہا، اس کے خزانے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. اگر ابھی بھی کوئی ہے جس کو نہیں سمجھ آیا تو پلیز ہینڈ ریز کر دیجیے. کوئی ایک استاذہ بھی. ایک بات بتائیے گا، السماواتی والارضی ہے نا، تو آپ نے کہا کہ دونوں غیر عاقل کی جمع ہے، لیکن یہ دو بھی تو ہے نا ادھر، تو مطلب یہاں پر ہم ہما نہیں یوز کر سکتے؟ مطلب یعنی کہ زمین اور آسمان، مطلب ہاں جی آسمان اور زمین. جی دو بالکل. نہیں ہے، ہوں زیادہ ہے نا. ہوں جو آسمان کی یہاں جمع ہے اور زمین ایک ہے، تو یہ دو سے زیادہ ہی ہو گئے نا. میرا نہیں خیال کہ تسنیہ لگے گا. نہیں، قرآن کے اندر ہم جب استعمال کرتے ہیں نا تو ہما لکھا ہوا ہوتا ہے. خزائنہما، جب آسمان اور زمین دونوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے قرآن کے اندر، تو وہ پھر ہما کا لفظ استعمال کیا گیا ہوتا ہے. میم یہ سماوات جمع نہیں ہے ویسے؟